Hi friends, SBI Clerk Minds question paper number 1 English section 40 bits ఉంటాయి చూద్దాం రండి. ఫస్ట్ వన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ట్రూ నాట్ ట్రూ అడుగుతున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఇది మంచి మెయిన్స్ పారాగ్రాఫ్. అట్ ఫస్ట్ లెట్స్ గో విత్ దిస్ పేపర్ ఒక్కసారి చదువుకుందాం రండి. మెయిన్స్ లో మనం పేపర్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఆ పారాగ్రాఫ్ అర్థమై ఉండాలి. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ దేర్ విల్ బి సమ్ ఈజీ మెథడ్స్. దీన్ని ఈజీగా ఏదో ఒకటి చేసేద్దాం అనే ఉద్దేశం కాకుండా పద్ధతిగా చేద్దాం. మీకు టిప్స్ స్ట్రాటజీస్ అట్ ద ఎండ్ నేర్పడం జరుగుతుంది. చివరిలో నేర్చుకుందాం, ముందు పద్ధతిగానే చేద్దాం. విత్ డ్రోన్స్ ఆల్రెడీ ఆన్ బోర్డ్ టు కంట్రోల్ లోకస్ట్ అటాక్, ఇండియా హ్యాస్ నౌ ప్లాన్డ్ టు డిప్లాయ్ 60 స్పెషలైజ్డ్ insecticide sprayers to kill the swarms before they invade newly sown kharif crops in July. జూన్ జూలైలో రాబోతున్నటువంటి ఆ క్రాప్ ని కాపాడడం కోసం 60 స్పెషలైజ్డ్ ఇన్సెక్టిసైడ్ స్ప్రేయర్స్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది లోకస్ట్ అటాక్ ని ఎదుర్కోవడానికి. దీస్ స్ప్రేయర్స్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రొక్యూర్డ్ ఫ్రమ్ ద యూకే. సెకండ్ పాయింట్ అర్థమైంది. అఫీషియల్స్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ బిలీవ్ దట్ these specialized sprayers from Micron UK may be quite effective to control the locust invasion, that is attack avutondandi. These sprayers having a wide flow range and adjustable droplet size can be used for any type of insecticide. These are also considered quite safe for users as the airstream from the spray head carries spray droplets away from the operator and ensures that they are safely deposited on the target. The Union Agriculture Ministry will deploy more drones in difficult terrain where tractor or vehicle mounted sprayers can't be used. The ministry had got required permission from central agencies including DGCA last week. 2 firms have been finalized for aerial spraying of insecticides for effective control of locust over tall trees and inaccessible areas. Latest update on locust situation shows that the new swarms will migrate to the summer breeding areas along both sides of the India and Pakistan border, as well as to Sudan and West Africa. Monsoon rains would allow egg laying to occur. Okay, monsoon rains వల్ల egg laying కూడా జరగచ్చు, leading to threat of bigger invasion. అదే కనుక జరిగితే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది invasion, which may be detrimental to the kharif crops. Usually the locust swarms enter the scheduled desert area of India through Pakistan for summer breeding in the month of June, July. With the advent of monsoon, that is the beginning of monsoon, occurrence of monsoon. But this year, presence of locust hoppers was reported from April 11 in border districts of Rajasthan and Punjab. At present, 89 fire brigades for pesticide spray, 120 survey vehicles, 47 control vehicles with spray equipment, and 8 to 10 tractor mounted sprayers have been deployed for effective locust control. Meanwhile, high-level committee of Home Ministry has approved central assistance amounting to about 68 crore for Rajasthan from the National Disaster Relief Fund to help farmers who suffered the locust attack during 2019-2020. Now, question number 1. Which of the following statements is not true according to the passage? Edi true kaadu అని అంటున్నాడు. Drones only can be used not only to check sorry, not true. India cannot manufacture drones, it need to import them from UK. Correct. Can manufacture, but they imported. Drones are deployed in areas where tractors and vehicle mounted sprayers can't be used. Yes, third one ఒకటి true అండి, కాబట్టి 1 and 2 not true. We can go with the second one. According to the passage, which of the following statements are true? ఈ ప్యాసేజ్ ప్రకారం ఏది ట్రూ అని అడుగుతున్నాడు ఈసారి. They damage crops, correct. Monsoon rains help in breeding of locust, correct. Locust travel long distances, correct. All the 3 are correct. 1, 2, 3. What could be the suitable title for the above? Locust swarms attack in India, బాగుంది. Locust control measures in India, బాగుంది. లోకస్ట్ మెనాస్ టు అగ్రికల్చర్ అనలేము, అంటే మెనాసే కానీ అది దాన్ని తీసుకోలేము. ఎస్,
అటాక్ ఇన్ ఇండియా మాత్రమే కాదు, అటాక్ ఇన్ ఇండియా అయితే అటాక్ తర్వాత జరిగినటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ని డిస్క్రైబ్ చేసేవాడు, కానీ ఇక్కడ దానికి కంట్రోల్ మెజర్స్ గవర్నమెంట్ ఏం తీసుకుందో చెప్తూ ఉన్నాడు. కావున వీ కెన్ గో విత్ ద సెకండ్ వన్. అన్ని కంట్రోల్ మెజర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మిత్రులారా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 54, వాట్ డస్ ద వర్డ్ ఇన్వేషన్, ఇన్వేషన్ అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి అడుగుతున్నాడు. Signify, yeah, very good. Used in the passage. Locusts are like army attacking the crops. Correct. Locusts travel from one continent to no. Locusts are different to eradicate. No. Locusts travel only as swarms. No. Locusts are like army attacking the crops. So that invasion అనే పదాన్ని యూజ్ చేయడము కరెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద సినానిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ detrimental అనే పదానికి సినానిమ్ ఏమిటి అంటున్నాడు. సో which may be detrimental to the kharif crops అన్నాడు. ఇన్వేషన్ which may be detrimental to the kharif crops అన్నాడు. దట్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్. అది ఇంక్రిమెంటల్ బెనిఫిషియల్ ఒకే రకమైన అర్థం ఇస్తున్నాయి. డిటర్మైన్డ్ అంటే వాల్యూడ్ అని ఒక అర్థం వస్తుంది, వాల్యూ తెలుసుకోవడము మెజర్ అనే అర్థం వస్తుంది. డిటర్మైన్డ్ అంటే పట్టుదలతో ఉండడం అనే అర్థం వస్తుంది. అవేమీ కావున అన్న ఇది డిటర్మెంటల్ అంటే ఇక్కడ అర్థము హార్మ్ఫుల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 56, అడ్వెంట్ అనే పదానికి యాంటోనిమ్ అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎస్, అడ్వెంట్ అంటే అరైవల్ అనుకున్నాం. అడ్వెంట్ అంటే డాన్ అవ్వచ్చు, స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. అరైవల్ అన్నా, డాన్ అన్నా, స్టార్ట్ అన్నా బిగినింగ్ అయినప్పుడు అపోజిట్ వర్డ్ ఏమవుతుందయ్యా? దట్ ఈజ్ డిపార్చర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 57, వాట్ ఈజ్ ఫాల్స్ అబౌట్ ద స్ప్రేయర్స్ ప్రొక్యూర్డ్ ఫ్రమ్ యూకే? ప్రొక్యూర్డ్ ఫ్రమ్ యూకే, అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాటికి ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. Sprayers can be used to spray insecticides meant for locust only. No. They have wide flow range and adjustable droplet size. Correct. They are safe for the operator. Correct. Sprayers can be mounted on drones, tractors and other vehicles. Correct. So that we can go with the first one. They can be used in multi-purpose. 58. Reproduction అనే పదం సంబంధించిన pick out the words used in the passage which means reproduction అంటున్నాడు. One is breeding and the other one is egg laying. That is the first one. మాన్సూన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఎగ్ లేయింగ్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుందట మాన్సూన్ రైన్స్ కి. ఎస్ మిత్రమా, 59 లో ఉన్నాం. పాలిటిక్స్, ఇది మనం థీమ్ కంప్లీషన్ అనుకుంటాం మిత్రులారా. ఈ థీమ్ కంప్లీషన్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం. పాలిటిక్స్, ఇట్ ఈస్ పాపులర్లీ సెడ్, is the last resort of criminals. With this kind of a popular perception, the election of Mr. Shwaji came as a breath of fresh air. పాలిటిక్స్ అనేటువంటిది క్రిమినల్స్ యొక్క లాస్ట్ రిసార్ట్ అని అనుకుంటాం. అటువంటి పాపులర్ పర్సెప్షన్ ఉండగా షాజీ అనేటువంటి వాడు గెలవడం నిజంగా బ్రెత్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అన్నాడు. అంటే షాజీ అనేవాడు క్రిమినల్ కాదు, అది ఇతనికి ఒక లాస్ట్ రిసార్ట్ కాదు. జనరల్ గా పాలిటిక్స్ అంటే క్రిమినల్స్ కి వచ్చేటువంటి ప్లేస్ అంటున్నప్పుడు షాజీ ఆ విధంగా కాదు అంటే షాజీ క్రిమినల్ కాదు అని చెప్పాలి. సో దట్ ఈజ్ ఏ పాపులర్ మ్యాన్? నో, హీఈస్ ఆనెస్ట్, హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ డెడికేటెడ్ అని అర్థం. మరొక్కసారి, పాలిటిక్స్ అనేది పాపులర్ గా మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇది కేవలం నేరగాళ్లకు మాత్రమే, నేరస్తులకు మాత్రమే ఒక రిసార్ట్ అనుకుంటున్న ఈ సందర్భంలో అటువంటి పాపులర్ పర్సెప్షన్ ఉండగా మిస్టర్ షాజీ అనేటువంటి వాడు గెలవడం రియల్లీ ఇట్స్ ఏ బ్రెత్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అన్నాడంటే షాజీ ఒక క్రిమినల్ కాదు, అటువంటి వాడు పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చాడు. కాబట్టి ఆయన నామనుజు మనం హీఈస్ ఆనెస్ట్, హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ డెడికేటెడ్. సెకండ్ ఆప్షన్. ఇట్ సీమ్స్ అన్థింకబుల్ టు అమెరికన్స్ దట్ వీ యాక్చువల్లీ నీడ్ ఏ లా అగెన్స్ట్ స్పిట్టింగ్. స్పిట్టింగ్ మీద ఇండియాలో లా ఉంది అని అన్నప్పుడు అమెరికన్స్ కి ఎందుకా అని అనిపించిందట. ఇట్ రియల్లీ అన్థింకబుల్ టు దెమ్. స్పిట్టింగ్ మీద కూడా ఎక్కడైనా యాక్ట్లు చేస్తారా అనుకుంటారు అమెరికన్స్. ద రెడ్ స్పాటెడ్ పాత్స్ విల్ టెల్ దమ్ వై. ఇండియా వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ మార్గం అంతా కూడా రెడ్ స్పాటర్డ్ పాత్స్ ఉంటాయి. స్పిట్టింగ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ రెడ్ స్పాటర్డ్ ఉన్నాయి. బికాస్ ఆ యొక్క పొగాకు నమలడం ద్వారా, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఖైనీ నమలడం ద్వారా వీరు స్పిట్టింగ్ చేస్తున్నారు. రోడ్లన్నీ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి. An uninformed foreigner could be forgiven for thinking that there is an epidemic of tuberculosis here. ఎవడైనా ఒక ఫారినర్ ఇండియాకు వచ్చి ఇక్కడ విషయాలు తెలియకుండా ఇండియా అంతా టీబీ ఉంది అని అనుకున్నట్లయితే వాడిని క్షమించి వదిలిపెట్టండి. ఎవరికైనా అలాగే అనిపిస్తుంది. ఇండియన్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆ స్పిట్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క బ్లడ్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి రెడ్ సలైవా ఉమ్ముతున్నప్పుడు వాడు అనుకుంటాడట
ఏ ఫారినర్ అని అనుకోవచ్చు ఇండియాలో టీబీ ఎక్కువ ఉందని. ఒకవేళ ఎవడైనా అలా అనుకుంటే వాడిని క్షమించండి, వాడికి ఇక్కడ పరిస్థితులు తెలియవు. సో దట్ వీ షుడ్ నీడ్ ఏ లా ఎగెనెస్ట్ స్పిట్టింగ్ కి ఎగెనెస్ట్ గా ఆ యొక్క లా ఉండవలసిందే మిత్రులారా. హీ సీస్ పీపుల్ కాఫింగ్ ఏ లాట్, నో, పీపుల్ క్యాజువల్లీ స్పిట్ అవుట్ బ్లడ్ రెడ్ మౌత్ ఫుల్స్ ఆఫ్ సలైవా. అదే మాట్లాడుకున్నాం, ఇండియాలో బ్లడ్ రెడ్ మౌత్ ఫుల్ సలైవాని వాళ్ళు ఉమ్ముతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎవడు చూసినా నిజంగా వీళ్ళందరికీ కూడా బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఉందేమో, లేదు వీళ్ళందరికీ టీబీ ఉందేమో అని వాడు అనుకుంటాడు. వాడు అలా అనుకోవడంలో తప్పు లేదు మిత్రులారా. సో దట్ యూ కెన్ టేక్ సెకండ్ ఆప్షన్. I agree with the contention that management theories were not invented because management gurus had nothing better to do. I agree with management theories were not invented. Because management gurus had nothing better to do. Correct ga annadu. Chudam. Perhaps the confusion ఏంటో చెప్పాలి. అండ్ క్రిటిసిజం వుడ్ ఎండ్ ఇఫ్ వీ కాల్డ్ దీస్ థియరీస్ టు ఫిలాసఫీస్. వాటిని థియరీస్ అనడం కన్నా ఫిలాసఫీస్ అంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ గురించి హ్యాపీగా ఉంటారు. ఆఫ్టర్ ఆల్ థియరీస్ మస్ట్ బి ప్రూవ్డ్, ఫిలాసఫీస్ మే బి జస్ట్ బిలీఫ్స్. కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ థియరీస్ ఇన్వెంట్ చేయబడలేదు. బికాజ్ మేనేజ్మెంట్ గురూస్ హ్యాడ్ నథింగ్ బెటర్ డు అన్నప్పుడు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది మేనేజర్లకి. కానీ మనం ఇక్కడ అంటున్నది అవి థియరీలు కావు. థియరీ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మేనేజ్మెంట్ థియరీ అన్నామా అది ప్రూవ్ అవ్వాలి, అవి ప్రూవ్ అవ్వవు. కాబట్టి వాటిని ఏమనొచ్చు, ఫిలాసఫీస్ అనొచ్చు. ఫిలాసఫీ అంటే బిలీఫ్, థియరీ అంటే ప్రూవ్ అవ్వవలసినటువంటిది. కావున మిత్రులారా, దట్ వుడ్ బి లైక్ సజెస్టింగ్ దట్ ద ఫిలాసఫర్స్ ఆఫ్ ప్లాటో, ఫస్ట్ వన్ లేదు. దిస్ వుడ్ బి లైక్ ద పాట్, నో, దిస్ కాజెస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ రిసెంట్మెంట్ against the management gurus who are actually trying to do something good for the corporate world today. So ఎప్పుడైతే మేము థియరీస్ కావన్నామో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవుతారు. This causes a lot of resentment against the management gurus who are actually trying to do something good for the corporate world today. Perhaps the confusion and criticism would end if we call these theories to philosophies. వాళ్ళని మనం ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండాలి అంటే, అయ్యా మీవి థియరీస్ కాదండి, థియరీస్ అంటే ప్రూవ్ అవ్వాలి, కాబట్టి వీటిని ఏమనొచ్చు, ఫిలాసఫీస్ అనొచ్చు అని అన్నట్లయితే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. The general character of all these novels may be described, the author's own terms, as psychological realism. Psychological realism అంటోందట ఆ నోవెల్ రాసినటువంటి ఆథర్. ఆ క్యారెక్టర్ని చూసినప్పుడు కూడా మనకు అదే అర్థమవుతోంది. నోవెల్స్ నిండా ఏముందయ్యా, సైకలాజికల్ రియలిజం ఉంది. మోర్ ఎవర్ ఇట్ వాజ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద సోల్. సైకలాజికల్ రియలిజంలో మోర్ ఎవర్ వాడాడంటే ముందు ఒక మాట మాట్లాడాలి. ఇది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద సోల్, ఇట్స్ స్లో గ్రోత్ ఆర్ డిక్లైన్ దట్ చీఫ్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ హెర్. ఇది సోల్ కి సంబంధించిన విషయం అంటున్నాడు. ఇక్కడికి మీరు సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ని తీసుకురాలేరు. దిస్ వాజ్ బికాస్ షీ వాజ్ ఎ రియలిస్ట్. కాదు, దానికి మోర్ ఎవర్ వాడలేరు. ద ఓబర్మెన్ ఆర్ ఓవర్ సోల్ యాజ్ ఎక్స్ప్లికేటెడ్ బై, కాదు, దట్ ఈస్ టు రిప్రజెంట్ ద ఇన్నర్ స్ట్రగుల్ ఆఫ్ ఏ సోల్ అండ్ టు రివీల్ ఇట్స్ మోటివ్ అండ్ ఇంపల్సెస్. దట్ ఈస్ ద సైకలాజికల్ రియలిజం. ఇక్కడ సైకలాజికల్ రియలిజం అంటే ఏంటో చెప్పాలి. ఎందుకు ఆ టర్మ్ వాడిందయ్యా? దట్ ఈస్ టు రిప్రజెంట్ ద ఇన్నర్ స్ట్రగుల్ ఉంటుంది బాడీ లోపల, మనలో మనం స్ట్రగుల్ ఫీల్ అవుతున్నాం, ఇన్నర్ స్ట్రగుల్ ఆఫ్ సోల్ అండ్ టు రివీల్ ఇట్స్ మోటివ్ అండ్ ఇంపల్సెస్. అంతే కాకుండా మోర్ ఎవర్ ఇట్ వాజ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద సోల్ అన్నాడు. సో మోర్ ఎవర్ అన్నప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అలా యాడ్ చేయడానికి వీలుగా కూడా ఉన్నటువంటిది కేవలం ఫోర్త్ ఆప్షన్ మాత్రమే. The trademark law grants the manufacturer or trader an exclusive right in the use of a mark to identify his goods and thus distinguish them from other goods. The trademark law grants the manufacturer or trader an exclusive right in the use of a mark to identify his goods and thus distinguish them from other goods. Legislation all over defines అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ దిస్ ప్రాపర్టీ అన్నాడు. అది ఏ ప్రాపర్టీయో చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం. అది ఒక ప్రాపర్టీ అని చెప్తున్నాడు.
should be no కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ కాదు. ట్రేడ్ మార్క్ యాజ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఈజ్ రిజిస్టరబుల్ ఇన్ ఇండియా అండర్ ద ట్రేడ్ మార్క్స్ యాక్ట్ లెజిస్లేషన్ ఆల్ ఓవర్ డిఫైన్స్ అండ్ devising a good trademark and obtaining registration for the same creates an intellectual property in the trademark అయి ఉండొచ్చు. ఇట్ మే బి ఇంటెండెడ్ టు బి యూజ్ లేదు. సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ రెండిటిలోనూ ప్రాపర్టీ అన్నాడు కావున ట్రేడ్ మార్క్ యాజ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఈజ్ రిజిస్టరబుల్ ఇన్ ఇండియా అండర్ ద ట్రేడ్ మార్క్స్ యాక్ట్. అది ఇంపార్టెంటా? డివైజింగ్ ఏ గుడ్ ట్రేడ్ మార్క్ and obtaining registration for the same creates an intellectual property. ఈ ప్రాపర్టీ గురించి తర్వాత మాట్లాడుతున్నాడు. లెజిస్లేషన్ ఆల్ ఓవర్ డిఫైన్స్ అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ దిస్ ప్రాపర్టీ. దట్ ప్రాపర్టీ ఏమిటయ్యా అంటే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. థర్డ్ ఆప్షన్. టు ఫైట్ కరోనా వైరస్ చైనా యాక్టివ్లీ leveraged digital technologies such as artificial intelligence, big data, cloud computing, blockchain and 5G. Artificial intelligence 1, big data 2, cloud computing 3, blockchain 4, 5G 5. ఇన్ని ఉండగా యాక్టివ్లీ లెవరేజ్డ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ కాదు, డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ ప్లూరల్. కంపెనీస్ మేడ్ దేర్ algorithms publicly available. Researchers shared data and firms increase access to key video casting tools for educators and remote workers. Companies made their algorithms publicly available. Researchers shared data and firms అని వచ్చినప్పుడు ఒక్క విషయం గమనించి మిత్రులారా, మేడ్ V2, shared V2, increase V1. So it should become V2. Increased access to key video casting tools for educators and remote workers. Companies made V2, researchers shared V2 and firms increased access. So that third one lo error undi mitrama. For example, blockchain technology can be using ఏమిటి? blockchain technology can be using కాదు మిత్రులారా. యూజ్ అనే వెర్బ్ ని అడగండి, హూ అని. ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ లేదు, సబ్జెక్ట్ అనేది లేదు. వాట్ ఏమి యూజ్ చేసుకుంటారు, ఏమి యూజ్ చేసుకుంటారయ్యా అంటే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, ఖచ్చితంగా B+V3 ఉండాలి. సో దట్ హూ యూజ్ ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటారు, ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటారు సబ్జెక్ట్ లేదు. వాట్ యూజ్ ఏమి యూజ్ చేసుకుంటారు, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. అంటే అది దేంతో స్టార్ట్ అయిందయ్యా? ఆబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ అయింది. కావున మిత్రులారా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కెన్ బి యూజ్డ్. B+V3. హూ అనే క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు సబ్జెక్ట్ వస్తుందని, వాట్ అండ్ హూమ్ అనే క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వస్తుందని తెలుసుకున్నాం. తద్వారా కెన్ బి యూజ్డ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 67. Pioneer has increased its derivatives coverage for both 2020 and 2021, providing additional protection in the event that oil prices remains depressed. Oil prices remains depressed కాదు, oil prices remain depressed లేదా ఆయిల్ ప్రైస్ రిమైన్స్ డిప్రెస్డ్. సో దట్ ఇక్కడ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేటువంటిది ప్లూరల్ అయి ఉంది, రిమైన్స్ అనేటువంటి సింగులర్ అయి ఉంది. కావున మిత్రమా తప్పు. ఇది సింగులర్ అయి ఇది ప్లూరల్ అవ్వాలి, రిమైన్ అవ్వాలి. కావున ఆయిల్ ప్రైస్ రిమైన్స్ అయినా అయి ఉండాలి లేదా ఆయిల్ ప్రైసెస్ రిమైన్ అయినా అయి ఉండాలి. సో దట్ ఎర్రర్ అక్కడే ఉంది మిత్రమా. థర్డ్ పార్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 68. He was one of the most celebrated English playwrights of the 16th century, yet none of his plays survived. And today, మిత్రులారా ఈ టోటల్ స్టేట్మెంట్ లో ఇక్కడ వాజ్ పాస్ట్ టెన్స్ కనబడుతోంది కానీ సర్వైవ్డ్ కనబడుతోంది కానీ టోటల్ స్టేట్మెంట్ లోంచి బయటికి ఎలా వచ్చాడు
అండ్ అనే కంజంక్షన్ వాడాడు. ఇక్కడతో ముందు ఉన్న స్టేట్మెంట్ కి తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్ కి డిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ 16th century అనే పాస్ట్ టెన్స్ ఇచ్చాడు. మరి అదే విధంగా ఇక్కడ టుడే అనేటువంటి ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఇచ్చాడు. కాబట్టి మనం మాట్లాడుకునేటువంటి ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ ఆల్ ద వెర్బ్స్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ ఫామ్ కరెక్టే. కానీ ఎప్పుడైతే అండ్ అనే కంజంక్షన్ ఇచ్చి టుడే అనేటువంటి టైం ఫ్రేజ్ తో మరో స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడో, ఈ టుడే అనేటువంటి ప్రెసెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఈనాడు ఏమనుకుంటున్నారో తెలియాలి. దట్ ఈజ్. సో ఇక్కడ రెండు వాక్యాలుగా తీసుకోండి. హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ ఇంగ్లీష్ ప్లే రైట్స్ ఆఫ్ ద 16th century ఎట్ నన్ ఆఫ్ హిస్ ప్లేస్ సర్వైవ్డ్. ఇదంతా ఒకటైతే అండ్ టుడే వద్ద నుండి మళ్ళా స్టేట్మెంట్ మారిపోయింది మిత్రులారా. ఇక్కడ ఎలా మారిందయ్యా అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ లోకి వచ్చింది కావున వాజ్ వర్చువల్లీ కాదు, ఈజ్ వర్చువల్లీ. 69 ద బెస్ట్ కంప్లీషన్ ఇన్ లైఫ్. దాని సంగతి ఏంటో చూడాలి మనం. ద బెస్ట్ కంప్లీషన్, ద నాలెడ్జ్ అండ్ ఎలక్వెన్స్ దట్ పీపుల్ గెయిన్ త్రూ ట్రావెలింగ్ ఈజ్ యూజువల్లీ పెర్సీవ్డ్ యాజ్ ద బెస్ట్ కంప్లీషన్ ఇన్ లైఫ్. నాలెడ్జ్, ఎలక్వెన్స్ ప్రజలు ట్రావెలింగ్ ద్వారా తెచ్చుకుంటే, మనం ప్రయాణం చేయడం ద్వారా, ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేయడం ద్వారా మన లైఫ్ లో అది కంప్లీషన్ కాదు, కన్క్లూజన్ కాదు, ఫినిష్ కాదు, ఫుల్ఫిల్మెంట్. The best fulfillment in life. It is the inquisitive human nature that impels people to seek thrilling experiences and to set out an exploration trip. Those who travel frequently and to diverse places benefit from establishing new relation. Diverse places, reverse, everso, assorted కాదు, diverse. Different places benefit from establishing new relationships and acquiring a better knowledge about other cultures and lifestyles. However, there is a morsel of truth. ఇది మాత్రం తప్పేనండి. morsel of truth, no, grain of truth అంటాం, అదొక phrase. However, there is a grain of truth in the assumption that people are prone to cherishing cliches and unfounded prejudices about other nations and their characteristics. Sometimes it is only the first hand encounter that can help change the approach toward the so-called inferior communities. This direct contact with a different civilization enables travelers to slump their baseless assumptions. To slump కాదేమోనండి, to quit, to cease, to drop their baseless assumptions. తమ యొక్క baseless assumptions ని వదులుకోవచ్చు అన్నాడు. To drop their baseless assumptions and get acquainted with the real concept of life in all four corners of the globe. Beyond question, traveling provides friendship. Provides friendships, facilitates friendship, affords friendship. Traveling provides friendship అంటే అదేమీ ఒక వస్తువు కాదండి. కానీ ప్రొవిజన్ అనే పదం కన్నా ఫెసిలిటేట్స్ అనే పదం కరెక్ట్. ఫెసిలిటేట్స్. నౌ hence the true voyage is one with a good deal of experience to reminisce about. Very good. To reminisce about అంటే to remember about, that is correct అండి. Very often combined with exposure to abhorrent sights. My dear friends, one more time. ఇది ట్రావెలింగ్ వల్ల మనకు నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది, ఎలక్వెన్స్ పెరుగుతుంది అని అంటున్నాడు. అది లైఫ్ను ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది. ఎటువంటి ప్లేసెస్కి వెళ్తారయ్యా అంటే డైవర్స్ ప్లేసెస్కి వెళ్తారు. గ్రెయిన్ ఆఫ్ ట్రూత్ అంటాం, ఎంతో కొంత నిజం ఉంది అనడానికి గ్రెయిన్ ఆఫ్ ట్రూత్ అంటాం. enables travelers to drop their baseless assumptions. ట్రావెలింగ్ ప్రొవైడ్ చేయదండి, ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది. ప్రొవైడ్స్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. ప్రొవిజన్ అనేది ఫిజికల్ గా వాడండి. ఫ్రెండ్షిప్ అనేది రిలేషన్షిప్ బలపడడానికి అది ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది, సహకరిస్తుంది. కావున ఇక్కడ రెమినెస్ అనే పదం కరెక్టే. ఒక్కసారి ట్రావెలింగ్ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఆ మెమరీస్ మనతోటే ఉంటాయి. వీ కెన్ థింక్ ఆన్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద మెమరీ. దిస్ ఇయర్ వింటర్ ఈజ్ రేదర్ మైల్డ్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్, దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం, విత్ ద లాస్ట్ వన్. లాస్ట్ ఇయర్ తో పోల్చుకుంటే ఇయర్ తక్కువగా ఉంది అన్నాడు. అది ఇన్ కంపారిజన్ కరెక్ట్.
when the last one, when temperatures down below, drop below కాదు, fell below 30 degrees, fell సరిపోతుందమ్మా. That is first option. If you want to improve your English, I delegate your buying. No, I recommend. C తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. You are buying a book on grammar usage. C తో ఏమి రావాలి? D రావాలి. That is the fourth option. 77. Working in these conditions may be extremely harmful. Deadly కాదు, hostile కాదు, harmful. ఏ ఉందంటే ఏతో ఒకటే ఉంది. టు హెల్త్, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ నో ప్రొటెక్టివ్ క్లోత్స్ ఆర్ worn. AF. 78. I have always admired her great acumen అనొచ్చు, ఆమె యొక్క ఇన్సైట్ అనొచ్చు, ఆమె యొక్క విజ్డమ్ అండ్ స్కిల్, ఇన్సైట్ అండ్ స్కిల్, అక్యుమెన్ అండ్ స్కిల్ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రికేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనొచ్చు, కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనవచ్చు, డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనవచ్చు. కావున ఏబిసితో డిఈఎఫ్ ఆర్డర్లో పెట్టాలనన్నా పెడదాం. మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మై డిస్క్రైబ్ హిమ్ అన్నాడు, బిలో డిస్క్రైబ్ హిమ్ అన్నాడు కాబట్టి బి కాదు, ఆల్దో కాదు, ఇటు వాడాడు, దిస్ అన్నాడు, దిస్ అన్నాడు అంటే బితో స్టార్ట్ అవ్వదు, సితో స్టార్ట్ అవ్వదు, డితో స్టార్ట్ అవ్వదు, ఈతో స్టార్ట్ అవ్వదు. అంటే దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఏతో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఏతో స్టార్ట్ అయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కానీ థర్డ్ ఆప్షన్ కానీ చెక్. ఈ రెండు ఆప్షన్స్ చెక్ చేద్దాం. మళ్ళా ఈ హిమ్ ఎవడో తెలియదు కాబట్టి స్టార్ట్ అవ్వదు, ఇట్ అన్నాడు కాబట్టి స్టార్ట్ అవ్వదు, దిస్ అన్నాడు కాబట్టి స్టార్ట్ అవ్వదు, దిస్ గ్యాప్ అన్నాడు కాబట్టి స్టార్ట్ అవ్వదు. ఏతోటే స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఏతో స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కానీ థర్డ్ ఆప్షన్ కానీ. God has managed the amazing feat of being worshipped and invisible at the same time. Millions of people might describe him as a white-bearded father figure sitting on a throne in the sky, but none could claim to be an eyewitness. Although it does not seem possible to offer a single fact about the Almighty that would hold upon a court of law, somehow the vast majority of people believe in God as many as 96%, according to some polls. This reveals a huge gap between belief and what we call everyday reality. We need to gap వచ్చాయి నాన్న. డిలో గ్యాపే, సిలో ఈలో గ్యాప్ వచ్చిందంటే డి తర్వాత ఈఏ రావాలి. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ABCD. 80th one, దిస్ అన్నాడు, నేను దిస్తో స్టార్ట్ చేయలేను. బితో స్టార్ట్ అవుతుందని వాడు ఇవ్వలేదు, కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్లో బి లేదు, కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్లో డి కూడా లేదు. Beginning more than 20 years ago, researchers devised experiments to try to verify whether prayer had any efficacy. So that ఈతో గాని సితో గాని, a striking example that there is a reachable place beyond material reality and that is prayer. So సిలో ప్రేయర్ ఏంటో మొదలు పెట్టాడు కాబట్టి సితో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ ప్రేయర్ ఎప్పుడు మొదలైందట? బిగినింగ్ మోర్ దాన్ 20 years ago, researcher devised experiment to try to verify whether prayer had an efficacy. Seriously ill patients in hospitals were divided into groups, some being prayed for while others were not. CEB. In all cases, best medical care was still given, yet it became evident that the prayed for group seemed to recover better. వాళ్ళు తొందరగా రికవర్ అయ్యారు ఎవరికైతే ప్రేయర్ చేశారో. దిస్ రిజల్ట్ వాజ్ ఆల్. సో దట్ వీ కెన్ గో విత్ సిలో ప్రేయర్ గురించి, ఈలో దాని యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎలా చేస్తున్నారో బిలో చెప్పినాడు. సో దట్ వీ కెన్ గో విత్ సిఈబి డిఏ, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 81.
The cabinet of Indian Prime Minister Narendra Modi approved a data protection bill on Wednesday for tabling in Parliament, taking the country a step closer to framing a privacy policy. The protection of personal data, the protection of personal data is a very important subject globally. Environment Minister Prakash Javadekar told a news conference after a cabinet meeting how that will be done and how work will progress, keeping in India's interest and people's interest in mind. This is what this bill is about. The Personal Data Protection Bill, drafted by a panel headed by a former Supreme Court judge and submitted to the government last year, is key for how firms including global tech giants Amazon, Facebook, Alphabet, Google and other process, store and transfer Indian consumers' data. Although the full extent of changes in the bill is not known, the draft cleared by the cabinet expects social media firms to develop a voluntary method for users to verify themselves. A source familiar with the matter told Reuters. The bill mandates that personal data categorized as sensitive will be stored or processed only in India. The source said, declining to be named, as details about the bill in its current form are not public. It also says that data deemed sensitive will have to be stored in India but can be processed outside of the country, the source said. India's banking regulator last year directed foreign firms such as MasterCard and Visa to store their payments data locally for unfettered supervisory access. It later clarified that transactions made in India could be processed outside of the country, but the related data should be brought back for local storage within 24 hours. Other non-critical or non-sensitive data could be stored outside India. The source said companies proven to be in breach will face a penalty of up to 150 million rupees or 4% of their global turnover, whichever is higher. The source said India's technology ministry did not immediately respond to a request for comment outside business hours. Choose up globally అనే పదానికి ఆపోజిట్. ఇంత చదివాక సింపుల్ క్వశ్చన్ డొమెస్టికల్లీ, ఓహో ఎక్స్టెంట్ అనే పదానికి ఆపోజిట్. టు ద ఎక్స్టెంట్ దట్ ఈస్ ఎక్కడిచ్చాడో చూసేద్దాం. ముందుగా ఎక్స్టెంట్ అనే పదాన్ని ఎక్కడిచ్చాడో చూద్దాం. 1 minute. Extent clemency, okay. Although the full extent of, at the full degree of, full scale of, full area of అని వాడుకోవచ్చు. అసలు దానికి ఎలా వాడతాడు ఆపోజిట్ చెప్పాలి అంటే కాన్సెప్ట్ చూసినప్పుడు కాంటెక్స్చువల్ గా అనేది చూడాలి. దాని స్కేల్ మనకు తెలియదు అన్నాడు. దట్ ఈస్ డిగ్రీ ఆఫ్ అంటాం. సార్ నన్ ఆఫ్ దీస్ అండి. క్లెమెన్సీ అంటే ఫర్గివ్నెస్ అమ్మమ్మ, అది కాదు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ యాజ్ పర్ ద ప్యాసేజ్? The Personal Data Protection Bill, drafted by a panel headed by a former Supreme Court judge and submitted to the government last year, is the key for how firms including global tech giants Amazon, Facebook. Yes, first one correct. Direct ga paragraph lo disi ichesadu. One correct. India's banking regulator directed foreign firms chivare undadi, such as MasterCard and Visa, to store their payment data locally unfettered supervisory access. Ichinde ichesadu. 1 and 2 unnai. 1 and 2 unnai anaga 3 chadavakkala. The cabinet of Indian Prime Minister Narendra Modi approved a data protection bill on Wednesday. Ownership rights కాదు. Ownership rights కాదు. 84. As per the passage, which of the following international organizations firms have been mentioned in the passage?
అమెజాన్, ఫేస్బుక్, టిక్ టాక్ లేదు. 1 and 2 ఫస్ట్ ఆప్షన్. రెస్పాండ్ అవ్వడము అనే పదం మనకు బాగా తెలుసు, రెస్పాన్స్. తప్పదండి, ఒకసారి నేను చూద్దామండి, కాంటెక్స్చువల్ గానే చూద్దాం. ఎస్, ద సోర్స్ సెడ్ India's technology ministry did not immediately respond, inquire, consider, omit, retort అండి, అపోజిట్ రిటార్ట్. హయ్యర్ mortgage rates and over building left some markets గ్లట్ అయిపోయాయి అన్నాడు. గ్లట్టెడ్ విత్ అన్సోల్డ్ హౌసెస్, విపరీతంగా ఉన్నాయి అంటున్నాడు. విపరీతంగా ఉన్నాయి అంటే ప్లెంటీ అనొచ్చు కదండి. ఇన్సాటియబుల్, నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ. ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే ప్లెథోరా అంటాం, తక్కువగా ఉన్నాయి అంటే షార్టేజ్ అంటాం. కాబట్టి ప్లెథోరా అండ్ షార్టేజ్. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ప్రైజ్ ద immaculately researched work too highly. It is difficult to praise this immaculated researched work. చాలా పర్ఫెక్ట్ గా జరిగింది అనడానికి ఇమాక్యులేట్లీ అనే పదం వాడతాం. స్పాట్లెస్ అయి ఉండొచ్చు కానీ అన్క్లీన్ అనలేం. క్లీన్లీనెస్ కాదది, ఆర్డర్లీనెస్ కాదు, పర్ఫెక్ట్ గా జరిగింది నాన్న. కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, 4th వన్. వర్క్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఆ పదంగా మాట. ఏ ఫ్యూనరల్ కెన్ యాంప్లిఫై అంటే ఇంక్రీజ్ అని అర్థం. ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ రిగ్రెట్ ని పెంచుతాయి, కానీ ఇంక్రీజ్ కి ఆపోజిట్ ఫార్ములేట్ కాదు. కావున బూస్ట్ ఆపోజిట్ షార్టెన్, దట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్. క్రిటిసైజ్ అనే అర్థం వస్తుంది. క్రిటిసైజ్ అనే అర్థం, చాస్టైజ్ అంటే క్రిటిసైజ్. చారిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ హ్యావ్ చాస్టైజ్డ్ ద గవర్నమెంట్ ఫర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనఫ్. క్రిటిసైజ్ అనే పదానికి ఆపోజిట్ లార్డ్. లార్డ్ అంటే ప్రైజ్. కాబట్టి ఇంకా ఏమీ చూడవలసిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా క్రిటిసైజ్ అండ్ లార్డ్ కి వెళ్ళవచ్చు. ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ కాంట్రరీ అనే పదం ఇచ్చాడు. కాంట్రరీ అనే పదానికి ఆపోజిట్ కావాలి, పాజిటివ్ కావాలి. పాజిటివ్ కి ఆపోజిట్ పోలార్ కాదు. కాబట్టి కన్ఫ్లిక్టింగ్ alike. For a long time it was thought to be a harmless substance, but we now have proof or evidence to the contrary. Contrary అనే పదానికి ఇక్కడ వచ్చిన అర్థం ఏమిటయ్యా అంటే, మేము అనుకున్నది ఒకటి జరిగినది ఒకటి, దట్ ఈజ్ కన్ఫ్లిక్టింగ్. ఆపోజిట్ ఏమవుతుందంటే మేము అనుకున్నదే జరిగింది, దట్ ఈజ్ alike. దిస్ ఈజ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ SBI clerk mains పేపర్ నెంబర్ 1. ఎస్, వీ విల్ గెట్ మళ్ళా సేమ్ స్పెషల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. స్పెషల్ క్లాసెస్లో సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటారు. డెఫినెట్గా రెగ్యులర్గా పేపర్ను ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీట్ యు అగైన్.